ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಶ್ರೀಗಿರಿ ವಾರ್ತೆಗರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಹೇಶ್ವರ ಗಾರ್ಡಿಗೇಂದ್ರ. ದಿನಾಂಕ ಜೂನ್ 5, 2025ರಂದು CFTRIನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಪರಿಸರ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಪುನರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ CFTRIನ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸಿಂಗ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ CS ವಿವೇಕ್ ಬಾಬು, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಕಾಸ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. Mysuru and Honorable MP of Parliament for Mysuru and Kodugu, Shri Yaduvir Krishnadatta Chamaraju Vadiyar. Guest of honor, Shri Anand Chodia, founder of the Eco Factory Foundation. All the invitees present here. A special thank you to the Bisleri representative who has donated the benches for us made out of bottle caps. All my colleagues, students, invitees, press and media, ladies and gentlemen. On this occasion, I truly feel overwhelmed and honored to be sitting besides our Honorable MP. And never in my dreams did I think that one day I would be even photographed alongside. So thank you very much for accepting our invitation. Also on this occasion, I think we all feel truly happy that he has completed 1 year as MP of the constituency. Congratulations. Mysore has always been appreciated for its quality of life, infrastructure and all the facilities here that are present in this beautiful royal city thanks to the royal family. Yesterday was the 141st birthday of Rajrishi and the architect of modern Mysuru, Shri Nalavadi Krishnaraju Vadiyar. Truly we are blessed. And I think as a part of CFTRI, having worked here for 36 years as a student and as well as a faculty, I think all of us will be in one voice. All my colleagues and the students, we have around 250 PhD students and MSc and ISMT as well as project assistants, interns. Everybody feel they get up to the voice of the birds singing. It relaxes the mind. We come to the office, the peaceful environment, the green environment that we have over here. We are truly blessed to give our best to the nation as per the mandate of this particular institute. This year, the World Environment Day is, I would not say celebrated because it is a cause for concern. All of us are worried. If you look at the clock just outside this hall, we have hardly less than around 4 years of time left to prevent the temperature rise to 1.5 degrees centigrade. And which means that we are losing a lot of animals, a lot of forest, and a lot of pollution and greenhouse gases are being added on, which makes it unlivable, if I may use that word, very soon for our children and grandchildren. On the 5th June, without a second, he said, Anand, whatever we have to do for environment, I am ready to be part of this cause, and I am very humbled and grateful for agreeing to come for this inauguration. I will just share one thought to you all, which you should park in your mind and visit the exhibition, which is here till 8th of this month, that try and make sustainability, waste management or an eco-friendly approach as equal part of your profession and your personal life. This is not a separate activity we have to do, but this is a daily practice and a mindset shift which we need to bring in ourselves, which will make these initiatives very simple. I always tell people ecological simply means eco-friendly and logical. There is nothing different approach we need to make sure this net zero or our nature conservation happens. But it needs to be some simple and logical approaches we apply in day-to-day life, we will definitely need. I also feel we will achieve
through the great leadership of Sir, Mysore as a city also will become a net zero city very soon, and we as Eco Factory Foundation, we are ready to be at your service as much as we can to make it happen. I want to thank you once again to CFTRI, Honorable Ma'am, and all the team which was helping us for last 7 to 8 days relentlessly to convert this event into a grand celebration. This wouldn't have been possible without all of your support. So I am on behalf of Eco Factory Foundation, Suhana Spices, eternally grateful for giving this opportunity, this place to make this event happen so much quickly and in a grand way. Thank you so much. ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಆಹಾರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನಾಲಯದ ಸುಂದರ ವಾತಾವರಣದ ಒಂದು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ ಆಚರಿಸುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅವರೇ, ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಹಾಗೂ ಈ ಈಕೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಚೌರ್ಡಿ ಅವರೇ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ತಜ್ಞರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಹಿರಿಯರೇ, ಮಹನೀಯರೇ, ಮಹಿಳೆಯರೇ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಮಹಾರಾಜ ಶ್ರೀ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರಾದ ಶ್ರೀ ಕಂಠೀರು ನರಸಿಂಹರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಜಯಂತಿನೂ ಸಹ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಆ ಒಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಸುವರ್ಣಯುಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ 10ನೇ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ರು. ನಂತರ ಅವರು ಬಹಳ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅವರು ನಿಧನರಾದರೂ ಸಹ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯವರಾದ ವಾಣಿವಿಲಾಸ್ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಶುರುವಾಗಿರೋದು. ಅದಾಗಿದ ನಂತರ ಅವರಿಬ್ಬರು ನೆಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀಜಗಳು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರ ಆಗಿ ಬೆಳೆದು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಒಂದು ನೆರಳು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಮತ್ತು ಕಂಠೀರು ನರಸಿಂಹರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾರಾಜ ನಾಲ್ವಡಿ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರ ಸಹೋದರಿಯಾದ ಚೆಲುವಾಜಮಣ್ಣಿಯವರು ಈ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಮ್ಯಾನ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿತ್ತು. ಅವರ ಜೀವನವೇ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ನಂತರ ಅವರು ಏನು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಪುನಃ ಅರಮನೆ ಕೈಗೆ ಬಂತು. ಅಂದರೆ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಅರಮನೆಯ ಒಂದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳು ಯಾರು ತಮ್ಮ ಅರಮನೆಯ ಸಹೋದರಿಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮಹಾರಾಜರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಅಂದಿನ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಪುನಃ ಅರಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ತಾತನವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಗಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಯ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. 47ರಿಂದ 50ವರೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಇವತ್ತು ಅದು ರದ್ದಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು, ಆದರೂ ಸಹ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಮೈಸೂರಲ್ಲೂ, ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಸಹ ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ಸಮಸ್ತ ಭಾರತೀಯರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದಿತ್ತು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಬಂತು. ಆದರೂ ಸಹ 50 ಆದಮೇಲೆ ಈ ಮೈಸೂರು ಹಿಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 49ರಲ್ಲಿ 50ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. CFTRI ಅದರ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರಿ ಅವರು ನಂತರ ಮಹಾರಾಜರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು
ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದು 10 ವರ್ಷ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು CFTRI ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅನಂತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ. ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೋನು ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಗೋಸ್ಕರ, ಆ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೋನು. ನಂತರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನೆಹರು ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ರೋಮಾಂಚನ. ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಮೈಸೂರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ, ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ವಾತಾವರಣ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬರೀ CFTRI ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾವು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೇ ಆನಂದ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಭೇಟಿ ಆಯಿತು. ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ಮೀಟ್ ಆನಂದ್ಜಿ ಇನ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತೆಗರಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಶ್ರೀಗರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಗರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀಗರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಗರಿ. ಶ್ರೀಗರಿ, ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ಗರಿ. ಶ್ರೀಗರಿ, ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗರಿ. ಮನೆ ಮನಗಳ ಗರಿದು ಶ್ರೀಗರಿ, ತನು ಮನ ಧನಗಳ ಗರಿದು ಶ್ರೀಗರಿ, ವಿಶ್ವದ ದೇಶದ ನಾಡಿನ ಗರಿದು ಶ್ರೀಗರಿ. ಶ್ರೀಗರಿ 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 ಶ್ರೀಗರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಗರಿ.